اس وقت اس محفل میں اے خدا ہم تیرے کلام کو انوائٹ کرتے ہیں، ہم سب سے بول کلام کر تاکہ ہم ترقی کریں اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ہماری زندگی سے جلال پائے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، ایمان پر بڑے ایمان سے پا لیتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ خاص طور پر اور اسے ایک رسم مانا جاتا ہے، مہندی کی رسم مہندی کی رسم اوبویسلی بائبل میں ایویڈنس نہیں اس کا ملتا، لیکن ایز اے ہرب اس کا ذکر ہمیں ضرور ملتا ہے کہ وہ ایک جڑی بوٹی کے طور پر کاسمیٹک کے لیے یوز ہوتی رہی ہے۔ اب یہ ڈیرائیو کہاں سے ہوئی ہے یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں اس آئل سرمنی کو ہم نے اس کو نام دیا ہے آئل سرمنی۔ سو ایویڈنس بائبل میں موجود ہے۔ لوگ آئل سرمنی نہیں کرنا چاہتے جس کا ذکر بائبل میں ہے، بٹ they just go for the celebrations of مہندی جس کا ایویڈنس ادھر نہیں ہے۔ اوبویسلی سن کر بھی کئی لوگ کرتے ہیں، میرا تو یہی ہے کہ میں منع کرتا ہوں، باز کرتا ہوں، مجھے خدا کو جواب دینا ہے، جو ذمہ داریاں میرے ذمہ ہیں میں اس کو پورا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی سنانا ہمارا فرض ہے اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی خدا سب سے لیتے ہیں۔ میں جس بات پر بول رہا ہوں وہ ہے انوائنٹنگ سرمنی۔ ہم نے اس کو آئل سرمنی یا انوائنٹنگ سرمنی کیوں بولا ہے؟ اس کا ایویڈنس بائبل میں موجود ہے، زبور 45 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ میں اس کی تلاوت کروں گا، اگر آپ کے موبائلز میں ہو تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، میرے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ سام 45۔ اب زبور شروع ہونے سے پہلے اس کی ایک سرنامہ ہوتا ہے، اوپر ایک لائن لکھی ہوتی ہے، اسے سرنامہ بولتے ہیں، اور وہ تھیم ہوتا ہے اس سام کا، اس کی کاز ہوتی ہے کہ وہ زبور لکھا کیوں گیا ہے۔ سو یہاں اوپر اس کے سرنامہ جو ہے وہ لکھا ہے میر مغنی کے لیے شوشنیم کے سر پر۔ میر مغنی ہوتا ہے کوائر لیڈر، ماسرائی سے نکلا ہے، اور میر کا مطلب ہوتا ہے جو ہیڈ کرتا ہے۔ کوائر لیڈر، کوائر ماسٹر کو لکھا گیا ہے یہ زبور، اس کے لیے شوشنیم لیلیز کو بولتے ہیں، لیلیز کو کہ سر پر بنی کورا کا، بنی کورا یہ سامس تھا، یہ نسل پوری جو پرستار تھے یہ ان میں شامل تھے، اور آگے لکھا ہے عروسی سرود پر، جہاں پر میرا فوکس ہے۔ عروسی مطلب ویڈنگ سانگ، اٹس اے ویڈنگ سانگ، اور ہسٹری ریکارڈ کرتی ہے اسے کہ بنی کورا نے کنگ کی ویڈنگ کے ایونٹ پر اس کو لکھا تھا، اور موسٹ ایکسپیکٹڈ جو جس پر سارے کومنٹیٹرز اگری کرتے ہیں، کنگ سولومن کی ویڈنگ پر اسے لکھا گیا بنی کورا کی طرف سے، عروسی سرود پر۔ سو بہت سارے لوگ اس کا اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے ایک بزرگ نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اعتراض کی صورت میں، جنہوں نے وائرلیس دعا آج کی ہے، اور اعتراض کی صورت میں میں چاہتا تھا کہ وہ اوپر ہوتے ہیں تو ہمارے بزرگ، لیکن بہت ساری باتیں نہیں بھی بندہ سیکھ پاتا، کیونکہ سم ٹائم استاد ایسے مل جاتے ہیں، سم ٹائمز گزر جاتی ہے نظر سے چیز، لیکن اس کے سرنامے میں لکھا ہوا دس سام واز ریٹن اسپیسیفکلی فار دا ویڈنگ ایونٹ، شادی کے لیے لکھا گیا تھا۔ اب اس سام کے اندر، اس زبور کے اندر اس انوائنٹنگ سرمنی کا، اس آئلنگ کا ذکر ہے۔ اگر کسی کو آئل سرمنی پر اعتراض ہے تو پھر why they go for مہندی، why for کس بیس پر؟ Is there any base biblical for what we do is just to glorify the name of Jesus Christ؟ اگر اس سے جلال نہیں آ رہا تو obviously پھر اس کے اپوزٹ تو خدا کو ضرور مل رہا ہوگا، سمپل۔ اگر میرے کسی ایکشن سے خدا کو جلال نہیں مل رہا then it is giving جلال to someone else، یہ obvious ہے۔ اگر خدا کو لیے نہیں ہو رہا تو پھر کسی کو تو اس کا بینیفٹ ہو رہا ہے، otherwise you are doing in vain، تو ٹائم ویسٹ پہ کیوں کیا جائے۔ سو میں اس کلام میں اس آیت کو آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں۔ میں نے سرنامہ بیان کیا ہے کہ وجہ کیا ہے زبور لکھنے کی۔ سو میں بیسیکلی اسی آیت پر آ جاؤں گا، زیادہ وقت نہیں لیتا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اس لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہم اسروں سے زیادہ مسا کیا۔ پھر پڑھے دیتا ہوں، اس لیے خدا تیرے خدا نے
शादमानी के तेल से तुझको तेरे सब हम असरों से ज्यादा मसा की। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना भाई से बरकत हो। आगे भी सारा लिखा हुआ है, दुल्हन के दूल्हे के लिबास की बाबत और उनकी बातों की बाबत, उनके चाल चलन की बाबत सारा लिखा हुआ है। इसको आप डिटेल से बाद में पढ़ सकेंगे, सजावट की बाबत, इवेंट की। पर मेरा फोकस इस वर्ष पर रहेगा। खुदा ने ब्राइड को और ब्राइड ग्रूम को इस एविडेंस के वसीला से ये परमिट किया है। कंप्लेन ये है कि जी सिर्फ नबी अनॉइंट होते थे बाइबल मुकद्दस में, किंग्स अनॉइंट होते थे, और कोई बता सकता तीसरा कौन होता था? प्रीस्ट, काहिनों को मसा किया जाता था ऑयल से, और कोई नहीं होता था। तो ये भी बाइबल में से है। कल को आप किसी को दफा कर सकते हैं हमारी सेरेमनी ये क्यों की गई थी, आपको पता होना चाहिए उसकी ग्राउंड क्या, उसकी रूट्स क्या। अच्छा है कि मेरी आवाज़ ज़्यादा खोल दीजिए ताकि नीचे तक जाए जड़ों तक जाए, क्योंकि जड़ें ठीक होने वाली हैं। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने, मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बड़ा कोई स्कॉलर हूँ, नो, लेकिन ज़बूर 119 उसकी 97 से 100वीं आयत तक लिखा हुआ है कि मैं अपने बुजुर्गों से भी ज़्यादा दानिशमंद हुआ। इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें कि मैं अपने बुजुर्गों से भी ज़्यादा दानिशमंद हुआ खुदा के फजल से। सो ये बाइबल में है। और अयूब भी कहता है कि चाहे मैं उम्र में छोटा हूँ लेकिन मुझे भी बोलने दिया जाए, बुजुर्ग खामोश हो थोड़ी देर के लिए। समटाइम्स ये सिखाने की बात होती है, और खुदा जिसको सिखा दे। मैं उम्र में तो छोटा हूँ लेकिन मुझे इसका भेद मिल चुका होगा। सो जब हम ये सेरेमनी करने लगे हैं तो ये इसकी रीज़न लिखी है यहाँ पर कि तुझको तेरे सब हम मसरों से ज़्यादा किस ऑयल से? शादमानी के तेल से। ऑयल ऑफ ग्लैडनेस लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑयल ऑफ जॉय लिखा हुआ है यहाँ पर, और इवन वेडिंग ऑयल भी लिखा हुआ है यहाँ पर। मुख्तलिफ तर्जमे हैं इंग्लिश में भी, और भी इसकी ट्रांसलिटरेशंस भी हैं आगे, लेकिन मैं ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जा सकूँगा टाइम की किल्लत की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है, तेरे सब हम असरों से ज़्यादा मसा किया गया। मसा कम और ज़्यादा भी है, इस पर भी एक मजमून यहाँ से खुलता है, लेकिन हम जो सीख रहे हैं वो अनॉइंटिंग ऑयल इस वेडिंग इवेंट पर उसका इस्तेमाल सीख रहे हैं। हम दूल्हा और दुल्हन को अनॉइंट कर सकते हैं। अब ग्लैडनेस का यानी जॉय का ऑयल करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है? जाहिर बात है जब किसी नबी को, किसी शख्स को नबी होने के लिए मुकर्रर किया जाता था, अनॉइंट किया जाता था, तो वो नबी हो जाता था। जब किसी को प्रीस्ट होने के लिए मुकर्रर किया जाता था, ऑयल लगाया जाता था, वो प्रीस्ट हो जाता था। अब जब इनको हम ग्लैडनेस के ऑयल से अनॉइंट करते हैं तो फिर इसका इफेक्ट क्या आएगा इनके लाइफ पर? ऑब्वियस, गम जाएगा, रंज जाएगा, मॉर्निंग खत्म होगी, और खुशी शादमानी इनकी लाइफ को आगे कंटिन्यू करवाएगी, इनकी मैरिड लाइफ को खास तौर पर। और अनॉइंटिंग से मुराद ये भी है, ये ब्रेक करती है चेंज को। यसाया के सीफा में लिखा है कि मसा के सबब से जुआ तोड़ा जाएगा। जुए समटाइम्स देयर आर सम, आपको ब्लेसिंग्स का वो लेवल दिया है या ऑथराइज हैं आप? आर यू अनॉइंटेड इनफ टू ब्लेस? सो ये सेरेमनी, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज 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 सेलिब्रेट करें उनके हाथों पर। अगर आपके पास कोई है मेहंदी, उसको आप लगाएं वो करने के लिए एज ए हर्ब, बट नॉट टेक इट एज ए रस्म, नॉट टेक इट एज ए वाह वाह वाह। आई टेल यू प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। खुदा का खादिम होते हुए इल्तमास ही कर सकता हूँ, आप मेरे गेस्ट हैं, इज़्ज़त की जगह, और सलाम भाई के साथ है, तो बहुत ही इज़्ज़त की जगह है, सारी उम्र ही हमारे लिए। लेकिन 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 प्लीज़, वी शुड रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड अबव ऑल। आमेन, आमेन। आई एम नॉट हेयर टू कंडेम एनीबॉडी, नॉट हेयर प्रीचिंग टू कंडेम एनीबॉडी। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल। अगर आपको कलाम कबूल करना है, देन गॉड विल रिवार्ड यू, गॉड विल रिवार्ड यू। आमेन, आमेन। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस कपल से भी कि वो जब ये ऑयल आपको लगाया जाता है तो इसको महज ऑयल नहीं लेना आपने, इट इज़ समथिंग, आमेन। इट विल पेनिट्रेट इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, इन योर मैरिड लाइफ, एंड इट विल गिव यू रिजल्ट्स। समहाउ आपको एक्सपीरियंस होगा फिर इसका कि अनॉइंटिंग वर्क्स, और ये मसा ही है जो आपको प्रिजर्व रखता है, सिक्योर रखता है। मसा का मतलब है रब करना, मलना,
मसा का लफ्ज़ है जो, ये रब अनॉइंट करने का मतलब है रब करना। और पुराने दौर में चरवाहे अपनी भेड़ों को ऑयल लगाते थे, टिपिकली एक मक्खी सी होती थी, वो उनके नाक में चली जाती थी और ब्रेन को खा जाती थी। तो चरवाहे प्रिजर्व करते थे, अनॉइंट करते थे अपनी भेड़ों को, और वो ऑयल की स्मेल की वजह से मक्खियाँ उनसे दूर रहती थी। जो उनके ब्रेन ईटर होते थे, वो कीड़े मकोड़े दूर रहते थे। सो इट प्रिजर्व्स यू डिमोनिक डार्कनेस कनेक्शन से और तमाम तरह की एक्टिविटी से।